ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت پیارے ڈاکٹر جمیل راٹھور بھائی نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ہم خیریت سے ہیں؟ بس آپ کو دیکھ کے اسمائل آ جاتی ہے چہرے پر اچھا، ماشاء اللہ. بہت بڑی اچھی بات ہے یہ. تو اس کا مطلب میں ایک اچھی وائب دیتا ہوں آپ کو تو جی آپ ہاں ماشاء اللہ. مسکراتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپا السلام علیکم. ڈاکٹر وعلیکم میمونہ مرتضیٰ السلام ملک ورحمۃ صاحب اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ بہت دنوں بعد آپ پی ٹی وی آئی ہیں آج. جی آپ نے آپ کہیں اور بھی بزی ہیں نا، یہ بھی کہیے. اب یہ مت کہیے کہ ہم نے بلایا نہیں. دونوں باتیں. دونوں باتیں. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم. ایک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں دوسروں کی مدد کرنا، چونکہ زکوٰۃ پہ صرف خاص فوکس نہیں کیا جا رہا. زکوٰۃ پہ تو یقیناً ہم سب پہ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ دینا اور کسی کی مدد کرنا، خیرات دینا، کسی کے مشکل وقت میں کام آنا، ان سب چیزوں کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی کے بارے میں ذکر کریں گے. اور اکثر و بیشتر ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی، آپ سب سے یہ سوال ہے، رمضان کا بابرکت مہینہ جب آتا ہے تو لوگ اپنی پورا سال جو ہے وہ زکوٰۃ کو روک کے رکھتے ہیں یا خیرات کے سلسلے کو روک کے رکھتے ہیں، اور صرف رمضان میں ہی اس کو جو ہے وہ بانٹتے ہیں. اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یقیناً ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ہر ایک نیک عمل کا. لیکن بہت مرتبہ لوگوں کے جو ضروریات زندگی ہے وہ 11 مہینے بھی چلتے ہیں، جیسے شادیاں ہیں، کچھ دوا چاہیے ہے، کسی کو علاج کروانا ہے. اس کے بارے میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ کچھ اس پہ روشنی ڈالیے پلیز. ڈاکٹر صاحب سے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے توحید و رسالت کے بعد یعنی شہادت کے بعد، نماز کے بعد جو تیسرا فرض اسلام میں، ارکان اسلام میں، وہ تیسرا رکن جو ہے زکوٰۃ ہے. صحیح. اور قرآن میں اکثر جہاں پر نماز کا ذکر آیا ہے وہیں زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے. تو زکوٰۃ لازم و ملزوم ہے. پہلے تو یہ سمجھ لے ہر صاحب نصاب پر. میں آگے تفصیل بتاتا ہوں. حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لم یفرض الزکوٰۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم. یہ فوائد بتائے کہ اللہ نے جو تم پر زکوٰۃ فرض کی اس لیے کہ تمہارا جو بقیہ مال ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی غلاظت کو نکال کر اسے پاک و صاف کر دے. اور پھر آپ نے فرمایا من ادى زکوٰۃ مالہ فقد ضرب عنہ شرہ. تم جو زکوٰۃ نکالتے ہو اور جو مال خرچ کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے مال کو ضائع ہونے سے، شر سے اور تمہیں نقصان سے محفوظ کر لیتا ہے. دوسرا اس کا یہ بتایا کہ زکوٰۃ نکالنے والے اللہ ان کے اموال کو ہر نقصان سے محفوظ کر دیتا ہے، ہر گھاٹے سے محفوظ کر دیتا ہے. اور تیسرا یہ فتویٰ حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداؤوا اموالکم بالصدقہ، کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا مال صحیح ہو جائے تو تم زکوٰۃ دیا کرو، اور تم چاہتے ہو تمہارے مریض صحیح ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دے دیا کرو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرے ذہن میں یہاں پہ آتا ہے، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا. بہت سے لوگ جیسے ایک کسی غلط کام میں ملوث ہیں، کسی کا ناحق مال لے لیا اور پھر ان کو خیال آیا کچھ دیر بعد کہ چلو اب میں نیکی بھی کر لیتا ہوں اور اس کو پاک کر لیتا ہوں. کیونکہ میں نے ایک دو لوگوں کے انٹرویوز سنے اس طرح کی بات کرتے کہ بھئی میں نے یہ کیا تھا اور پھر میں نے اس میں سے زکوٰۃ دے دی، اور جب زکوٰۃ دے دی تو میرا مال پاک ہو گیا، چاہے کسی کا حق مارا ہو. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک دونوں الگ الگ باتیں ہیں. صحیح. زکوٰۃ تو ہر شخص پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے معیار جو ہے 7.5 تولہ سونا ہو، یا پھر ایگریگیٹ ہو، کچھ چاندی ہو، ٹھیک ہے نا، 52 تولہ سم تھنگ، اور پھر اس کے بعد کچھ پیسے بھی ہو. تو جو چاندی کا نصاب ہے فقہ نے کہا کہ اس کے حساب سے دیا جائے، جو کم و بیش آج کے دور میں 1 لاکھ کے قریب بنتا ہے. اگر پورا سال اتنا مال اس کے پاس رہا تو اس کو شریعت میں بولتے ہیں حولان حول. جس مہینے میں یہ مال آ گیا اور پورا سال اس پر گزر گیا تو اسی مہینے میں آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. لہذا رمضان ہو یا نہ ہو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ایک تو یہ. دوسرا، جس کسی کا مال اگر آپ نے کھا لیا ہے اور آپ حج کرنے چلے گئے، کسی کا مال آپ نے کھا لیا اور آپ زکوٰۃ دینے چلے گئے، کسی کا مال کھا لیا اور اپنے گھروں پر آپ نے فقیروں کی قطار لگا لی، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی بڑا غفور الرحیم و قبول بھی کر سکتا ہے، اور وہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی محاسبہ کرنے والا نہیں ہے. لہٰذا عین ممکن ہے کہ آپ کے، جس طرح کہا گیا کہ جب تک فطرانہ ادا نہیں کرو گے تمہارے روزے معلق رہیں گے، بعینی اسی طرح آپ نے
اللہ کے لیے تو کچھ کیا لیکن عبداللہ کے مال کی حق تلفی کر دی تو نیکی اللہ کی کس طرح راضی قبولیت ہوگا؟ اس کی رکاوٹ رہے گی، رکاوٹ بن سکتی ہے، اچھی بات، بالکل رکاوٹ بن سکتی بالکل ہے۔ صحیح، بالکل لہٰذا یاد رکھیے کہ زکوٰۃ ایسی چیز ہے ہمارے ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے صاحب نصاب ہیں جو انفارچونیٹلی زکوٰۃ نہیں دیتے، پوری دنیا گھوم آئیں گے، حج پر نہیں جائیں گے، صاحب اپنا کوئی ایونٹ آیا تو بے دریغ مال خرچ کریں گے، لیکن اللہ کے بندوں کو دینے کا موقع آیا تو یا تو گھروں پر قطار لگا لیں گے، دکھلاوا کریں گے، یا پھر اگر کسی کو دیں گے تو بڑی مشکل سے۔ یاد رکھیے اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اموال اور اولاد فتنہ ہیں، اور کل قیامت میں فتقوا بیا جباہم و جنوبہم و ظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کل قیامت میں اللہ حکم دے گا وہ چاندی اور سونے کے سکے جو تجوری جس سے بھری ہوئی تھی وہ ان کی پیٹھ پر اور ان کے جناب نچلے حصے پر اللہ تبارک و تعالی ان کو داغ دے گا، یعنی کہ ان کی جو پیٹھ ہے اور ان کی جو پیشانیاں ہے، فتقوا جباہم و جنوبہم، ان کی پیٹھ پر اور ان کے ماتھے پر وہ سکے اللہ تبارک و تعالی جہنم میں آگ میں پگھلا کر ان کو داغے گا، وہ چیخیں گے، چنگھاڑیں گے، اور پھر فرمایا کہ کچھ ایسا بھی ہے کہ وہ کہیں گے کہ قرآن نے کہا کہ وہ کہیں گے جناب ایسا ہو سکتا ہے کہ آج ہم ادا کر دیں، فرمایا نہیں، آج یہ ممکن نہیں ہے، دنیا کے اندر ہی ادا کرنا ہے، اب کوئی تمہاری شفاعت نہیں ہوگی، کوئی تمہارا بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ ہر کسی نے دینا ہے، لیکن آخری بات اس ضمن میں دے دوں، زکوٰۃ کس کو دینا ہے؟ زکوٰۃ کے لیے آسان فارمولہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اپنے اوپر اور نیچے والے کو نہیں دینا۔ اوپر اور نیچے سے مراد ہے اپنی نسل کو نہیں دینا، اپنی اصل کو نہیں دینا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی اصل کیا ہے؟ آپ کے والدین، پیرنٹس اور آپ کے دادا دادی، نانا نانی، آپ کی نسل کیا؟ آپ کے بیٹا بیٹی، آپ کے پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ آپ کی نسل ہے۔ باقی دائیں بائیں بھائی کو دیجئے، بہن کو دیجئے، چچا ماما خالہ تایا سب کو دیجئے، اور پہلے انہی کا حق زیادہ۔ آپ یہی اب میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیے، تعلیم فرمائیے لوگوں کو کہ کس قدر ضروری ہے سخاوت، دے دینا، اور خاص طور پہ وہ چیزیں دے دینا جو جیسے رب نے کہا ہے کہ اپنی پسند جو آپ اپنے لیے پسند کریں گے وہی کسی اور کے لیے پسند کیجئے۔ ہم اکثر فالتو چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ لوگوں کو پکڑا دیتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب ما یقبل الا الطیب، اللہ خود پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کے علاوہ کچھ پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ یعنی پسند کرنا تو چھوٹی بات ہے، قبول ہی نہیں کرتا، تو اس لیے اس کو تو صرف پاک مال ہی جائے گا، پاک چیز ہی جائے گی۔ باقی رہا پسندیدہ، تو قرآن کا بھی یہ سیدھا سیدھا رول ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ دوسری بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آپ نیکی تک کو چھو بھی نہیں سکتے، پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ آپ وہ خرچ کریں جسے آپ محبت کرتے ہیں، جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ ایک صحابی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ایک صحابی اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے لہلہاتے کھیتوں کے بیچ کھڑے ہو کے نوافل پڑھتے تھے شکرانے کے، اور اس بیچ ان کی نگاہ پڑتی تھی کبھی چشمے پہ کبھی پتوں پہ، تو بہت محبت تھی انہیں اپنے باغ سے۔ جو ہی یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہن مبارک سے انہوں نے سنی تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پسند تھا، یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کو دے دیجئے، سبحان اللہ، آپ اللہ کی راہ میں جس کو چاہے عطا فرما دیجئے۔ کیا بات ہے! یہ جو پسند ناپسند چیز دینا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا معیار فرما دیا ہے۔ مومن ہے ہی وہی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کلر، کوئی چیز ہمیں پسند نہیں ہے، کسی نے ہمیں گفٹ دے دی ہے، وہ چیز ناقص نہیں ہے، خراب ناکارہ نہیں ہے، اچھی چیز ہے، لیکن کوئی ضرورت مند اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ اگر مجھے ایک چیز پسند نہیں ہے تو میں اس لیے کسی کو بھی نہ دوں، لیکن وہ کسی کو فائدہ دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ سے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ آپ جب کسی سائل کو، کسی ضرورت مند کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے رب العزت اسے اپنے ہاتھوں پہ تھام لیتا اور اسے وہ پالتا ہے ایسے جیسے اپنا پیٹ پالا جاتا ہے۔ اور جب آپ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو آپ کا صدقہ ایک تو عرش پہ، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے صدقہ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ جگہ دیں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔
दूसरे जन्नत में वो पल के इतना बड़ा हो चुका होगा जैसे ओहद पहाड़ होता है। अच्छा, और एक हदीस मुबारका है कि सदका ऐसे अल्लाह के गज़ब को बुझा देता है जैसे लकड़ी पर आग जल रही है और पानी डाल दिया जाए वाह, वाह, वाह। तो आग बुझ जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात हदीस है। मुबारका में है कि सदका देकर खुद को जहन्नुम से बचाओ। से बचाओ। ठीक है, भले- आपा आपकी इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक कॉल शामिल करना चाहता हूँ। नूर जमान ईसा खेल से क्या सवाल करेंगे आप नूर भाई? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसन भाई, अभी जो राजकोट साहब बता रहे थे कि ज़कात पे जब यानी साल पूरा हो जाए तो फौरन ज़कात दें, तो एक आदमी का बैंक में पैसा जमा है जनवरी में, फिर कुछ आ गया मई में, फिर कुछ आ गया अगस्त में, तो उसके हिसाब से ये अलामा साहब से पूछना था कि उसके बारे में कैसे क्या हुक्म होगा, कैसे ज़कात निकालेंगे? क्योंकि कुछ जो 4 महीने बाद आया, कुछ 9 महीने बाद में आया, कुछ पहले पड़ा था बैंक में, इसके बारे में। अच्छा जमील भाई, क्योंकि जो अब सॉरी आपा आपकी बात मुकम्मल हम कर लेते हैं, पहले आप बात कीजिए, मैं सवाल का जवाब दे देता हूँ। जी देखिए, बात यह है कि हम सदका की बात कर रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज से तशरीफ़ लाए तो आपने ख़वातीन से आपने मुखातिब होते हुए फरमाया कि मैंने तुम्हारी तादाद जहन्नुम में ज़्यादा देखी है, तुम सदका किया करो ताकि अल्लाह ताला के गज़ब से बच सको। ठीक है। उसके बाद ख़वातीन ने अपना मिजाज ये बना लिया कि हर नमाज के बाद सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर नमाज के बाद ख़वातीन के उस एरिया में से गुज़रते थे, अपनी चादर फैलाते थे और ख़वातीन अपने ज़ेवरात उतार के उसमें डाल देती थीं। अच्छा, यानी इस कदर अहमियत है सदका की आपकी ज़िंदगी में। ज़कात तो फ़र्ज़ होती है 2 हिजरी में और निसाब तय होता है 9 हिजरी में, लेकिन सदका जो है कुरान में आता है वह यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़, आपसे सवाल करते हैं कि क्या खर्च करें, कह दीजिए तुम्हारी ज़रूरत से जो बढ़कर है अल्लाह की राह में वाह सदका वाह, कर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी ज़रूरत से जो बढ़ के है वो अच्छी बात है। इमरान भाई आपसे भी और जमील भाई आपसे भी, जिस तरह आपने कहा कि 1 साल अगर आपके पास रहे कोई माल तो आप फिर ज़कात देते हैं। इमरान भाई आपको भी मैं शामिल कर रहा हूँ। उनका वही सवाल है जो अभी जिन्होंने फ़ोन किया कि 1 साल अगर नहीं रहा, उससे पहले भी खर्च कर दिया, 4 महीने रहा, 8 महीने रहा, तो वो क्या करें? 1 साल का वेट करें? जी देखें, यही है ज़कात में और फितराना में फ़र्क है। फितरा में कि इन 3 दिनों में किसी के पास माल आ जाए इतना, और ज़कात में कि पूरा साल गुजरे और वो साहिब निसाब रहे, लेकिन बीच में अगर वो साहिब निसाब न रहा तो शरीयत बोलती है आखिरत को फ़ोक़ियत दो, आखिरी साल को। लिहाजा उन दिनों में उसके पास माल आ गया तो बेहतर है कि वो ज़कात दे, पूरे साल का इंतज़ार ना करे। फ़र्ज़ कीजिए किसी के पास 1.25 लाख रुपया था, 6 महीना रहा, लेकिन 7वें महीने उससे थोड़ा कम हो गया, ठीक है ना, लेकिन साल के आखिर में फिर 1 लाख से ज़ायद हो गया तो अब उसे ज़कात देना पड़ेगी। और बैंक में जो पैसा होता है वो आपका अपना होता है, आप जब चाहें उसे कैश करवा सकते हैं, ठीक है। जब चाहें आप मुदारबा मुशारका भी रखा है आप तोड़वा सकते हैं। सही है इमरान भाई, ये बिल्कुल ऐसे ही कि 1 साल आपके पास होना लाजमी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो इस्लाम की खूबी ये है कि आपको दीगर तमाम मज़ाहिब में कोई भी ऐसा माल खर्च करने का कि बग़ैर किसी लालच के आपको माल देना है, ये कॉन्सेप्ट किसी मज़हब में किसी सिस्टम में नहीं मिलेगा। सही। ये टैक्सेशन का सिस्टम तो बाद में बनाया गया, गैर मुस्लिमीन ने बनाया, टैक्स जबरी लिया जाता है। इस्लाम ने एक वेलफेयर स्टेट का जो तस्वुर दिया उसमें सबसे पहले ज़कात का फ़र्ज़ के दर्जे में हक़ दिया कि आपको यानी 2.5% अपने माल की ज़कात निकालनी है। ये इस्लाम की खूबी है, ठीक है, यानी मज़हब की खूबी है हमारी। बिल्कुल। लोग शुरू में मजाक उड़ाते थे तुम्हारा मज़हब कैसा अजीब गरीब मज़हब है कि तो वॉशरूम जाने के भी हमें मैनर सिखा रहा है, तो ये हंसी उड़ाने की बात नहीं थी, बल्कि उसकी खूबी की बात थी कि वॉशरूम में जाएंगे तो ये दुआ पढ़ के जाएंगे, इस तरह बैठेंगे। तो इसी तरह ज़कात भी पूरा इस्लाम ने हमें सिस्टम दिया। रही बात दूसरी कि ज़कात साल के शुरू आखिर में क्या दी जाए, तो डॉक्टर साहब ने इसकी बड़ी अच्छी वजाहत कर दी है। शुरू साल में जो साहिब निसाब हो गया, और साहिब निसाब का मतलब ये कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत में अगर कैश अमाउंट जो उसकी ज़रूरियात से फाजिल है, ना उसको फीस भरनी है, ना किराया देना, ना कोई और खर्चे हैं, वो सिर्फ सेविंग में से अगर आ गया और साल के एंड में भी उतना है, तो बीच में जो भी माइनस प्लस होगा काउंट नहीं होगा। किसी ने घर किराए पे दिया हुआ है, अब उसका 25,000 रुपये किराया आता है, इधर किराया इधर उन्होंने खर्च कर लिया, अब साल के एंड में कोई बचा ही नहीं है। सैलरी आई 2 लाख सैलरी आई और महीने के एंड में ख़त्म हो गई, सेविंग है ही नहीं, ज़कात नहीं होगी। लेकिन मैं उसूल बता दूं, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए हमारे जुनैद जमशेद भाई रहमतुल्लाह अलैह की, उन्होंने अल्लाह से तिजारत के उसूल बताए थे कुछ कि अल्लाह से तिजारत किया करो। तो अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम अलग हैं और कुछ हमारे अपने सिस्टम अलग होने चाहिए। मैंने एक साहब से बात सुनी थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी। कभी कभी क्या मैं अक्सर कोशिश करता हूँ, खुद भी करूँ, बच्चों को भी उसकी एडवाइस करूँ कि कभी भी पैसा जैसे हाथ में आए, कोई भी ईदी देता है, सलामी देता है, या मैं खर्ची देता हूँ, या मुझे अल्लाह पाक देते हैं, सैलरी आ जाती है, तो मैं साल वाल का वेट नहीं करता, कोशिश करता हूँ सबसे पहले उसमें से
ज़कात के अमाउंट निकाल दूं कुछ, और ज़कात निकाल के फिर उसमें से ठीक है। कुछ मस्जिद के लिए डोनेशन निकाल दूं, ठीक है। फिर उसके बाद उसको अपने जहाँ खर्च करना शुरू करूं। आप डेली अगर एटीएम से भी निकाल लें ना, ठीक है 2 दिन बाद निकालें, 3 दिन बाद आप थोड़ा थोड़ा खर्च करें, आप देखें माल इतना आएगा आपके पास कि आप उसका हिसाब नहीं कर ठीक सकेंगे। है। एक तो आप तीनों से ये सवाल है, आप जो भी जवाब देना चाहें, कि जैसे एक मिसाल मैं अपनी दे देता हूँ आपको यहाँ पे आसानी समझाने के लिए। लोगों के पास अगर कुछ माल आया और आपने कहा कि जैसे उन्होंने निकाल लिया, अलग कर लिया, किसी के पास 10 लाख आया, उसने 50,000 या जितना भी बनता है उसमें जो भी वो निकाल लिया, लेकिन वो उस वक्त का इंतज़ार कर रहा है। एक अलग अकाउंट किसी ने बना लिया कि जब किसी की अपने अहलो अयाल में, जानने वालों में कोई बीमार होगा तो मैं उनको दे दूंगा, किसी की शादी की ज़रूरत होगी उनको दे दूंगा, या कोई ऐसा काम आएगा तो मैं तब करूंगा, और उस वक्त उनको वो इंतज़ार कर रहे हो कि अपने लोगों को देना है। तो क्या ये भी कर सकते हैं लोग? क्या ये सही है जमील भाई? आपा ये सही है? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आप पर ज़कात जो है साल गुजरने पर फ़र्ज़ हो गई। ठीक है, अब आप चाहें तो यकमुश्त उसे अदा कर ठीक दें, है, या अलग करके रख लें अपने या पास, अलग अलग करके आप उसको दे इस दें। नीयत से। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताऊँगा कि हम लोगों को भीख देते हैं माज़अल्लाह, या ज़कात का माल देते हैं, तो हम ये तसव्वुर कर, ऐसा क्यों नहीं करते किसी को इतना दे दें कि उसको अपने पैरों पर खड़ा कर दें, और ठीक है, कल को वो कारोबार लेने करवाएं, वाला कोई- नहीं देने वाला बन जाए। जैसे खवातीन को आप सिलाई मशीन लेके देते हैं, कोई साहब है उनको रिक्शा ले दिया, कोई कारोबार ठेला करा दिया, लेकिन उससे बड़े तमलीग- जो ज्यादा पैसे देते हैं वो ज्यादा कारोबार करवा सकते तमलीक ज़रूरी है, इसमें मिल्कियत बनाना ज़रूरी है। ठीक किसी है। बिल्डिंग पर ज़कात नहीं रहती, ज़कात फ़र्द पर लगती है, याद हैं। रखिए। फर्द पर इंडिविजुअली। ठीक है जी, आप ऐसा ही है कि आप रख बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो आपने शुरू में एक बात कही थी कि क्या हम सिर्फ रमज़ान में ही निकालें, तो रमज़ान में तो ये हमारा अपना ख्याल होता है ना कि 70 गुना ज़्यादा अजर मिलेगा, तो हम उस ख्वाहिश में ये करते हैं। लोगों को तो पूरा साल ज़रूरत होती है, तो अल्लाह ताला तो नियतों का मालिक है, हो सकता है वो आपको 700 गुना से भी ज़्यादा अजर दे, तो आप अनगिनत। पूरे अनगिनत दे। कि आप रमज़ान का जब वेट ना जिसको करें। ज़रूरत है क्योंकि उसको उसी वक्त पूरी करें। मैं पर्सनली भी मैं, क्योंकि हम लोगों की ज़ाहिर है, आप लोग तो आप लोगों से हम लोग सीखते हैं और हमारी नॉलेज में इजाफा होता है। यूजुअली मैंने देखा है हमारी फैमिलीज़ में, हर जगह जानने वाले वो अक्सर रमज़ान का इंतज़ार करते हैं लोग कि भाई रमज़ान में ज़रा ज़्यादा, और लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं, मिलने वाले भी या जानने वाले वो आते भी रमज़ान में ज़्यादा है ज़कात मांगने के लिए, ये भी होता है। अभी जो आपने मामूल बन बात गया की ये। ना कि जैसे शादी ब्याह या बीमारी की जी, नियत जी, का, जी। तो वो आप रमजान में निकाल के रख लें और फिर जब और पूरा उनको दे- साल देते रहें हाँ, जब रमजान में जरूरत पड़े। निकाल- और आप ठीक है, इमरान आप एडवांस भी ज़कात दे सकते हैं। एडवांस हाँ, भी दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है सही ना। है। आप वो तो अगर- नेकी जितनी जल्दी आपके हाथ से हो जाए, आपको क्या पता कि आपको कल मौका मिले या नहीं बल्कि मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसल्लम। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के पास बहुत सारा माल तिजारत का आ गया था, तो आपने उनसे 3 साल की एडवांस ज़कात लेके मुसलमानों की अच्छा, फलाह व बहबूद सुभान पर अल्लाह, लगा दी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इमरान भाई ये बताइए कि बहुत से लोग ये समझते हैं, हम ज़कात से ज़रा खैरात और सदक़े की जानिब भी बात कर लें चूँकि हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है। लोग ये समझते किसी को सदका दिया, और अक्सर लोग कहते हैं कि ये सदका तो नहीं है, मैं सदका नहीं लेता। देखिए, एक तो हम सादात को समझते हैं सदका नहीं लगता, लेकिन आम लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ, आम लोगों की। सेकेंडली, लोग कहते हैं अपनी बला टाल के, ये एक अजीब कॉन्सेप्ट है कि बला टाल के किसी को बला दे दी। क्या सदका इसको कहते हैं कि आप कुछ खाना देते हैं, या कुछ लोग अब करते हैं कि वो अपने ऊपर से घुमा के कुछ दे दिया या पैसे दे दिए, तो ये किस उस चीज़ में आता है कि लोगों का वहम है या इसके पीछे कोई वाक़तन बात है? पहले तो देखें, सदक़े की अहमियत इतनी ज़्यादा है, कुरान करीम में आता है कि जब किसी की मौत वाक़ होने लग जाती है तो वो कहता है लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब ला सद्दक़न्ना व कुन मिनस सालिहीन, कि मुझे एक लम्हे की मोहलत अगर मिल जाए तो मुझे थोड़ा सा मोहलत दे दी जाए तो ला सद्दक़न्ना, मैं ज़रूर सदक़े करूँगा और मैं नेकोकार बनने की कोशिश करूँगा। अच्छा। सदका है क्या? हमारे सबसे पहले सदका समझा जाता है कि बकरे को ज़िबा करना सदका है। ये हाँ, कॉन्सेप्ट अक्सर ये हमारा बड़े हाथ सदीक में लगा आया। दो, बकरे का गोश्त दे दो, ये भी तो होता है। ये हमारे खून concept बहा है। दो। सदका ये है कि आप इस्लाम में तो आता किसी को स्माइल करके भी देख लें, अगर मोहब्बत से मुस्कुराएं मिले भी, वो सदका है। खजूर भी दे तो सदका। हाँ, बीवी के मुंह में लेकिन ये लोग- वो वाला सदका तो नहीं जो लोग डर जाते हैं कि भाई नहीं। अपनी बला उतार अब वो के, सब ये मतलब एक उसकी तरफ वहम आ है रहा है। लोग। एक सदका तो ये जो आम नेकियां नहीं सदका, एक सदका वो जो खैरात है जो हम अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को या किसी करीबी को नहीं दे सकते। अब वो सदका, एक तो साइलिन जो हमारे आजकल भी भीड़ लगी हुई है इसकी, उन साइलिन जहाँ भी जिक्र आता है तो वो होते हैं जो सफ़ेद पोश होते हैं, खामोशी से ज़रूरतमंद होते हैं, उनको आपने ज़रूरत पूरी कर दी। अब उसमें गार्ड्स भी हैं, वेटर्स भी हैं, इस तरह के बहुत से लोग हैं। अच्छा, लोग यहाँ बारीकी में जाते हैं कि जो उसके पास उसका मोबाइल है, उसके घर में टीवी है, तो हम उसको ज़कात दें ना दें। भाई ज़रूरियात आपको ज़िंदगी- क्या है, हाँ। आप दें, बस आप काम अपना गुर्बत करें। जब उसके घर में है ना, उसको गुर्बत घर है में किराया भरना है, ठीक है। 15-20 हज़ार तो उसका किराया ही है उसकी। अब मासियाँ घरों में काम कर रही हैं, भाई टीवी केबल लगाओ, आप ये मत देखें, आप उसकी तनख्वाह देखें, कितनी तनख्वाह दे रहे हैं, उसको ज़कात वगैरह दे दिया करें। दूसरी बात ये सदक़ात की बात जो आप कह रहे हैं, सदका बकरे का ज़रूरी नहीं कि बकरे का दिया जाए। अल्लाह की राह में कोई भी चीज़, माल, कपड़ा, पैसा, जो चीज़ भी देंगे वो इंशाअल्लाह सदक़े में शुमार होगा।
اور جو پروفیشنل وہ سائلین ہوتے ہیں اس پر گورنمنٹ کو بھی توجہ دینی چاہیے. سعودی گورنمنٹ نے اتنا بین لگا, یہاں پہ ہمارے پاکستانی اتنی شرمندگی ہوتی ہے, کاروبار بن گیا. اس دفعہ میں نے دیکھا وہاں پہ سفید داڑیاں آرام مانا چپ چاپ مدد کر دیں, یہاں تو تھے, وہاں حرمین میں بھی ہماری ناک کٹوا رہے ہیں. اور زیادہ تر اردو بولنے والے وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کے لوگ. ہمارے پاس بالکل 1 منٹ رہ گیا, آپ کچھ ایسا ایڈ کرنا مجھے چاہتے یہ ہیں؟ کہنا ہے, یہ بھائی نے جو بات کہی نا اس میں صرف ایک چیز رہ گئی, یہ جو بلا ٹالنے والی آپ نے بات کی نا, یہ ہندوؤں سے آیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس کو صدقہ دے رہے ہیں بیماری کی حال میں, تو ہماری بیماری اس پہ جا رہی ہے. ہمارا کانسیپٹ یہ نہیں ہے. جمیل بھائی آپ بھی ایڈ کر دیجئے بریک. دیکھیں میں آخری بات یہ کہوں گا کہ اسلام کی خوبصورتی ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے, یہ مستحق زکوٰۃ ہے. تو آپ اگر اس کو اتنا بھی کہہ کر دے دیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہ رکھ لو, جب ضرورت ہو تمہاری پوری ہو مجھے دے دینا, آپ کو اس کو بالکل بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. بلکہ فقہ نے لکھا کہ اگر آپ اس کو صدقہ حسن کہہ کر بھی دے دیں تو آپ کی نیتوں میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, تو آپ کی زکوٰۃ. اور دیکھیے زکوٰۃ اتنی اہم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب منکرین زکوٰۃ آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان ینقص الدین وانا حی, دین کو نقصان پہنچے اور ابو بکر زندہ رہے. تو آپ نے فرمایا رسول اللہ کے زمانے میں جو جانور کی رسی ہوتی تھی اگر کوئی وہ بھی نہیں دے گا میں اس سے بھی جہاد کروں گا. بہت اچھی بات ہے جمیل بھائی, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر عمران صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جناب ایک